Nẹt nghiêng ti buồn niêng đôi chỉ o đằng hàm hài. O đằng hàm có ô dọc từ ở cái gì từ. Ngày ní tu bây chỉ nhung vi niêng rồi hột đo slap có lốp bục mình dây mùi mặt đẻ. Miên rừng ấy nắng. Mình men nhung cùng bạc lán trơ sờ bục thẹn bị plợp nông tệ ấy. Công bạp nà thà thẹn cho tơ mình slap nút. Nẹt tiếng ní chi nô nà. Mấy có sliệp bẹ bồ ràn trắng. Dí mình men nơ ru tê ấy. Yang hot nak nhung có chỉ kru pet chân đọc bục cài đẻ. Mấy có chai đòn trong phục một khai chi mình nút skung miên cầm láng nâng mình miên kê sờ lanh bồng phật ảnh chân. Nơ mình chắp cho đại tiệt. Nhung mơ nô nà hiền. Nghỉ dây tơ mình cha đam có chi mình nút cua ở nật đẻ. Ở bốc mình thạ thno mà đai mình sờ lanh. Tu bây chỉ côn sray đam nơ không cung krini cỏ đòi. Tai trơ bong sray tipi đại chỉ côn trong di về xin phơ bab đo thạ nị. Mình hiến. Niên bất chỉ cha tục khuôn anh chỉ chờ vai nì côn đam mền tế. Không này lục trùng tiếp thông miên tài di về lán mũi cột đại chỉ côn đam miên chỉ ấy kế. Cho niên chỉ côn trong vĩnh. Chỉ ấy đá. Nơi chột măng phơ ấy tiếp. Vi mi chừng rai ní ở slap tờ. Chương rồi bọc nhung cùng đặt lên rồi hài. Niềng. Mấy cỏ. Di vậy xin. Ở với đàn niên chụp bẹ di vậy chẳng. Nhung nâng ở niên xong vinh bần tịch mà đòn. Miên này tham mấy. Nhung mình chưa tha niên hiên vi nhung tệ. Vi niên cư vi niên hài. Công bạp nà thà trơ rớt ngay tiết. Riêng cai cần chả nít nơi tẹt soi tịch hài. Cú ở khăn mến tam bật nhung sần lọc du bần nà hái. Mấy có trơ cái trong đạn lơ grace này nhận chấn. Nhung chăm bàn thà nẹ niên ti bê nít mình toan cho biệt tệ. Niên kênh dùng lẽ tao miên rương ấy cạt lang rọt. Rụp riêng bạp nít ba bình chun tờ khung Chris Dacti bảm buôn phơ ở trong mình sạp bài chật. Vậy lan con ảnh niên phơ ấy. Công bạp nà thà Dacti bảm buôn hiên phơ ấy khung Chris akum ha senap đây đòi trong nút. Trong chi mình nút phần ọt trương xong nâng mình nút ọt ban ca nâng hài. Ngay một cô nâng khai chị atiri chi ni yo tế. Con srei yo hài. Ôi tại ai điệp ca trong nút con srei bàn. Mình áo Dacti bảm buôn một rục rương khung Chris akum ha senap đây. Niên có chặt tục thà slap ban xong rồng đè. Đo mong là ở hai bình chun côn crom lang grace này. Điệp ca trong nút. Ở nhung điệp ca chỉ mũi Dacti bảm buôn đai pika nâng niên cho chầm lại tam pị cham ở đám nút. Ní mình men ở nhung tơ slap tê ấy. Crab phai bằng công mịch đây. Điệp ca trong nút có hay cho. Mình nấc man tha yang hot nát có chi Dacti bảm buôn đai điệp ca xong bay tại một con mình bằng hàng. Crab phai bằng công cha tôm. Ở đây propon crab phai bằng công khnia. Crab phai bằng công chỉ mũi món cộ. Phung Chris Dacti bảm buôn ní đầm bay promat mình nút ọt ban ca đại phung Chris akum ha senap đây bình chun một. Ất chỉ pra cụm show bài mèn. Mơ chót Dacti bảm buôn ní cứ mơ nghi yang trong tay mà đồng. Nẹt niên này phung Chris akum ha senap đây ní ngay coi miên rương lồng bạ hài. Bị thi chóp sắp cướp bình chun côn crom châu bình tốp xong đầm này. Phung Chris akum ha senap đây nâng phung Chris Dac mơ một khnia mình tròn. Bẹ quan anh nâng nhung đại chi mình nút samai cầm nớp. Yang na có đòi tiếng song khang nhung mình khò tệ. Lợp bách tiếng sam sập ra mũi rốt chi lợp bách lọ bồng phật. Rồi bỏ đi. Nexman mình đo tha có chlong phục một tam nhung đại. Lọ nè. Vẫn tốt bị sót nâng trong ca năm nơi tầng ọ. Chiết muốn nhung cư bông ạch lơ một sai đại ni. Nâng vị chi pet trở ban kê hai thà hu tô chập chiết. Miên rồi bóc bị xe ni hài. Nơi khung samai bồ ran đại sông bay tại năm ông ti bi yotek có khmiên ní tao nhung mình ai chui mình u ban can tại tràn tê. Khmiên nẹ yếm tế. Mơ tờ phung Chris Dacti bảm buôn bất chi mình chặt tục nẹ niên ti bay chi rương sầm khăn mền. Trâu chất nhung mạch. Chầm lại nè. Dục nít so yang mịch nắng. Lục re ta lục miên chật nàoប្រឆាំងនឹងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេលោកមានការងាររវល់ច្រើនកុំប្រកាន់នឹងនារីទុនខ្សោយដូចខ្ញុំអី នារីទុនខ្សោយ អំបញ្ញមិញគឺលោកធ្វើបាបខ្ញុំ ព្រះជាយាមមិនអាចខ្វះសុជីវធម៌ទេនេះគឺជាស្វាមីរបស់ទ្រង់ស្ដេចទី9 តាមពិតគឺជាព្រះអង្គសោះពិតជាចៃដន្យមែនចុះធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់ថ្មីវាស្អុះស្អាប់ពេកទើបចេញមកស្រូបខ្យល់អាកាសខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញឥឡូវនេះហើយព្រះអង្គគុំម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យអញទៅហើយឬនៅ
ភូមិគ្រឹះសេនាបតីពិតជាថ្លាមធំមែនហ៊ានយកកូនស្រីទី3ដែលគ្មានបានការមកបន្លំភ្នែកដើម្បីជំនួសកូនស្រីច្បងធ្វើជាព្រះជាយារបស់យើង យីវាលនាងល្ងងឲ្យខ្ញុំរៀបការជំនួសក៏មិនដឹងធ្វើឲ្យបានល្អិតល្អន់បន្តិចដែរនៅឲ្យខ្ញុំតាមជួបពូតឲ្យនាងទៀតមិនអីទេអ្នកក្លាហានមិនខ្លាចការខាតបង់ចំពោះមុខទេធ្វើពុតសិនទៅខ្ញុំក៏ទ្រាំនឹងការគៀបសង្កត់ពីបងស្រីធំនឹងម្ដាយមិនបានដែរត្រូវគេវាសន្លប់ហើយបញ្ជូនឡើងក្រេស្នែងបើលោកចង់បន្ទោសក៏ទៅបន្ទោសអ្នកភូមិគ្រឹះសេនាបតីទៅខ្ញុំពិតជាគ្មានកំហុសទេ យើងគ្មានអារម្មណ៍ចង់សួរនាំពីរឿងគំនុំក្នុងគ្រួសារដ៏ស្មោកគ្រោករបស់ភូមិគ្រឹះសេនាបតីអញទេបើចូលមកហើយយើងឲ្យផ្លូវអញពីរផ្លូវទី1ធ្វើជាព្រះជាយាទី9ឲ្យបានល្អយើងនឹងឲ្យគេមើលការខុសត្រូវឯងទៅថ្ងៃមុខឯងមិនអាចបោះជំហានចេញពីភូមិគ្រឹះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ ចុះផ្លូវទី2វិញ ស្លាប់ចាត់ការស្ត្រីម្នាក់នេះទៅ ចាំសិនព្រះអង្គម្ចាស់បើលោកគ្រាន់តែត្រូវការព្រះជាយាអាយ៉ងដែលស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំប្រកាសជាមិនមែនជាជំរើសល្អបំផុតទេតែខ្ញុំក៏មិនចង់បាត់បង់ជីវិតទេដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើការដោះដូរជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ យីវីចេញតាអញមានដើមទុនអ្វីមកធ្វើការដោះដូរជាមួយយើង មិនដឹងថាអាចព្យាបាលជើងដែលត្រូវពោយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានចាត់ទុកជាដើមទុនឬអត់ តែអញដឹងពីណាថាជើងរបស់យើងត្រូវពោលរឿងព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវពោលគឺជាការសម្ងាត់ក្នុងជួរកងទ័ពនិយាយមកតើឯងជាចារកម្មបញ្ជូនមកពីខាងណា ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំមើលមួយផ្លែតក៏ដឹងហើយថ្នាំពោលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវមានឈ្មោះថាឆេងហ៊ុនសែនថ្នាំពោលនេះជាថ្នាំពោលសាហាវមានតែប៉ះឈាមទើបមានប្រសិទ្ធភាពដំបូងវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យកន្លែងរបួសធ្ងន់ស្ពឹកនិងហូរឈាមធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំថាគ្រាន់តែជារបួសដាវធម្មតាបន្ទាប់មកជាពោលនិងសាយភាយបន្តិចម្ដងតាមសរសៃឈាមទៅពេញរាងកាយព្រះអង្គម្ចាស់ពេលនេះសរសៃជើងទាំងពីររបស់លោកស្ងួតអស់ហើយស្ពឹកទាំងស្រុងបើខ្ញុំទីមិនខុសទេលោកត្រូវពោលអស់រយៈពេល3ឆ្នាំពេញហើយបើថ្នាំពោលនេះមិនត្រូវបានបន្សាបទេកន្លះឆ្នាំទៀតវានឹងវាយលុកដល់បេះដូងដល់ពេលនោះលោកនឹងក្លាយជាមនុស្សរុក្ខជាតិដែលគ្មានអារម្មណ៍ដឹងអ្វីទាំងអស់ សម្ដីដែលស្ត្រីម្នាក់នេះនិយាយគឺដូចគ្នាបេះបិទនឹងអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយតែសូម្បីតែគាត់ក៏គ្មានវិធីបន្សាបថ្នាំពោលនេះដែរតើកូនស្រីដែលគ្មានបានការល្បីឈ្មោះក្នុងរាជធានីម្នាក់នេះពិតជាអាចបន្សាបបានមែនឬតើយើងអាចជឿអញបានដោយរបៀបណា ព្រះអង្គម្ចាស់មិនជឿក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែក្នុងលោកនេះក្រៅពីខ្ញុំគ្មានអ្នកណាអាចបន្សាបថ្នាំពោលនេះបានប៉ុន្មានអ្នកទេបើព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែចង់ក្រោកឈរឡើងសូមឲ្យខ្ញុំសាកល្បងមើលសំណុំពោលរបស់ខ្ញុំក៏សាមញ្ញដែរបន្ទាប់ពីបន្សាបជាតិពោលរួចសូមប្រកល់សេរីភាពឲ្យខ្ញុំវិញ គ្រាន់តែចង់បានសេរីភាព ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពមានបាននៅទីនេះទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យតាមចិត្តចង់ប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងធ្វើតាមអ្វីដែលឯងនិយាយចុះតែមុនពេលថ្នាំពោលត្រូវបានបន្សាបឯងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅណាទាំងអស់លែងវែងយកជ្រៅហើយបញ្ជូនព្រះជាយាទៅសម្រាប់នៅបន្ទប់វិញទៅ ព្រះអង្គម្ចាស់ពីមុនទូបង្គំមិនដែលឮសោះថាកូនស្រីទី3ត្រកូលយីចេះវិជាពេទ្យទូបង្គំបារម្ភថាស្ត្រីម្នាក់នេះហាក់ដូចជាខុសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនគេតែងតែនិយាយថាកូនស្រីទី3ត្រកូលយីល្ងងខ្លៅជាមនុស្សគ្មានបានការដែលសំបីតែអ្នកបម្រើក្នុងភូមិគ្រឹះសេនាបតីក៏ហ៊ានប្រមាថតាមចិត្តដែរតែយើងមើលអាកប្បកិរិយារបស់នាងថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាអ្នកទាំងនោះមានភ្នែកតែគ្មានប្រស្រីទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់មានន័យថាតាមដាននាងឲ្យជាប់ទោះបីជាមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតែមិនដឹងថាមានបំណងអ្វីទេបើនាងពិតជាអាចបន្សាបជាតិពុលឲ្យយើងបានមែនយើងក៏មិនចាំបាច់រងការគៀបសង្កត់ពីធ្នូស័ក្តិសិទ្ធិទៀតដែរ ទូបង្គំទទួលបញ្ជា ព្រះជាយាគេងលក់ស្រួលណាស់តើ ពួកឯងជាអ្នកណា ខ្ញុំម្ចាស់ចាស់ជាមនុស្សរបស់ព្រះជាយាចាស់តាមច្បាប់របស់ភូមិគ្រឹះកូនប្រសាថ្មីចូលផ្ទះថ្ងៃដំបូងមេឃមិនទាន់ភ្លឺផងត្រូវតែទៅលុតជង្គង់សំពះសួរទុក សួរទុកម៉ោងនេះមេឃមិនទាន់ភ្លឺផងទៅសួរទុកខ្ញុំមិនដែលឮថាមានច្បាប់បែបនេះសោះ បើព្រះជាយារៀបការចូលមកហើយត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់ភូមិគ្រឹះពួកឯងប៉ុន្មានអ្នកនៅមិនឆាប់បម្រើព្រះជាយារៀបចំខ្លួនទៀត យ៉ាងណាក៏ជាកូនស្រីចេញពីត្រកូលអភិជនដែរមិនក៏មិនដឹងសុជីវធម៌បែបនេះដល់ថ្នាក់ព្រះជាយាផ្ទាល់បញ្ជាឲ្យគេទៅហែង សូមព្រះជាយាចាស់បន្ធូរកំហឹងពេលខ្ញុំម្ចាស់នៅភូមិគ្រឹះសេនាបតីល្ងងខ្លៅមិនដែលដឹងថាច្បាប់របស់ភូមិគ្រឹះទី9គឺតម្រូវឲ្យកូនប្រសាមកទាំងយប់ងឹតបែបនេះសោះខ្ញុំម្ចាស់ទទួលការព្រានប្រដៅហើយលើកក្រោយច្បាស់ជារៀបចំពុកភ្លើងឲ្យបានល្អឯងសូមបន្ធូរកំហឹងកុំឲ្យខូចសុខភាពព្រះជាយាចាស់កុំបន្ទោសប្អូនស្រីយីអីប្អូនស្រីយ៉ាងណាក៏ជាកូនប្រសាថ្មីហើយមានប្រវត្តិបែបនោះទៀតមិនដឹងសុជីវធម៌ខ្លះក៏ជារឿងធម្មតាដែរ ប្អូនស្រីឆាប់លើកតែជូនព្រះជាយាចាស់ទទួលកំហុសទៅរឿងនេះនឹងកន្លងផុតទៅហើយ នៅតែឃើញលើដែលដឹងសុជីវធម៌គ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញក៏នឹកឃើញដល់យាយចាស់ម្នាក់នេះយាយវ័យឆឹងនាងពិតជាមានចិត្តក្លាហានមែនហ៊ានយកស្រីបម្រើដែលមិនចេះច្បាប់ទម្លាប់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងភូមិគ្រឹះជូវាង អ្នកនាងឈីងអ៊ឺគឺអ្នកនាងជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនដែលម៉ាក់ធំបានជ្រើសរើសមែនទេតែនេះចង់បានល្អណាស់ពិបាកនាងហើយអ្នកនាងឈីងអ៊ឺ ឈីងអ៊ឺឲ្យតែនាងគឺឲ្យនាងលុតជង្គង់ជូនតែដល់ព្រះជាម្ចាស់នាងហ៊ានផឹកខ្លួនឯង
ពិតជាមិនគោរពចាស់ទុំសោះ ម៉ាក់ធំកុំប្រកាន់អីគឺខ្ញុំមិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់រំខានអ្នកនាងឈីងអ៊ឺទៅបដូរតែមួយពេងទៀតមកពិបាកនាងហើយ យាយវៃឆឹងនាងពិតជាខ្លាំងធំមែនឈីងអ៊ឺគឺជាសិស្សប្អូនរួមគ្រូរបស់ប្តីនាងគឺបរិសុទ្ធខ្ពង់ខ្ពស់មិនមែនជាអ្នកបម្រើដែលនាងអាចហៅប្រើតាមចិត្តបានទេមកទីនេះប្រើច្បាប់វិនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែបង្រៀននាងឲ្យស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់របស់ភូមិគ្រឹះជូវ៉ាង ខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញអ្នកនាងម្នាក់នេះយកចិត្តទុកដាក់ចាក់តែខ្ញុំក៏យល់ច្រឡំពិតជាសុំទោសឲ្យអ្នកនាងឈីងអ៊ឺអំបញ្ញមិញខ្ញុំពិតជាមើលមនុស្សខុសមែននិយាយខុសមួយម៉ាត់ក៏អាចយល់បានគឺខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ស្រីពេញសិទ្ធិរបស់ភូមិគ្រឹះជូវ៉ាងនេះដែរពួកឯងជាអ្នកបម្រើមានសិទ្ធិអីមកប្រើច្បាប់លើខ្ញុំ ដោយសារតែនាងមិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់ចាប់នាងសង្កត់ចុះវានាងឲ្យធ្ងន់ ខ្ញុំមើលថាអ្នកណាហ៊ានបើមិនខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់បន្ទោសទេពួកឯងសាកមើលទៅ មិនបាច់ខ្វល់ទេ ម្សៅ9ពណ៌ជាតិពុលនេះប៉ះស្បែកនឹងជ្រាបចូលសរីរាង្គខាងក្នុងរយៈពេលមួយធូបនឹងស្លាប់ដោយគ្មានសង្ស័យឥឡូវខ្ញុំកម្រើកមិនបានពិបាកនឹងគេចផុតណាស់ថ្ងៃនេះត្រូវតែប្រគល់ជីវិតនៅទីនេះហើយព្រះជាយាយរបស់ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់នៃភូមិគ្រឹះនេះអ្នកណាហ៊ានប្រហារដាក់នាងលូស៊ឺយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏ទុកមុខឲ្យអ្នកហៅអ្នកមួយម៉ាត់ថាម៉ាក់ធំអ្នកបណ្ដោយឲ្យអ្នកក្រៅមកធ្វើបាបប្រពន្ធខ្ញុំបែបនេះពិបាកនឹងជឿថាអ្នកចាត់ទុកខ្លួនឯងជាម្ចាស់នៃភូមិគ្រឹះនេះណាស់ លូស៊ឺគាត់មិនគួរចាត់ទុកម៉ាក់ធំជាម្ដាយទេ ឯងកូនជួជាតិឯងហ៊ានប្រឆាំងនឹងម្ដាយធំរបស់ឯង ម្ដាយធំអ្នកក៏សាកសម្តាំងខ្លួនជាម្ដាយធំរបស់ខ្ញុំដែរកាលខ្ញុំនៅអាយុ3ឆ្នាំអ្នកបណ្ដោយឲ្យអ្នកបម្រើដែលមើលថែខ្ញុំនិយាយបោកប្រាស់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំកាលនោះតើត្រូវអ្នកណាធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់ ឯងកុំមកចោទប្រកាន់ផ្ដេសផ្ដាសគ្រាន់តែជាស្រីបម្រើថោកទាបម្នាក់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅមួយជៀនហានឥឡូវយាយវៃឡានមិនព្រមរៀបការជាមួយឯងយកសម្រាមល្ងងខ្លៅនេះមកឲ្យឯងគឺសាកសមនឹងកូនឥតខាន់ស្លារបស់ឯងណាស់សាកសមគ្នាណាស់ ម៉ាក់ធំនិយាយខុសហើយព្រះអង្គម្ចាស់របស់ពួកយើងគឺជាតារាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នក ទីនេះមានកន្លែងឲ្យនាងនិយាយពីអង្ការ ខ្ញុំអានសៀវភៅមិនសូវបានច្រើនតែខ្ញុំក៏ដឹងថាមនុស្សស្រីរៀបការហើយត្រូវយកប្តីជាធំខ្ញុំនិយាយជំនួសប្តីខ្ញុំតើមានអ្វីមិនសមរម្យតាមច្បាប់របស់រាជវង្សបើកូនប្រសាររាជវង្សមិនមានកំហុសហើយប្តីក៏មិនបានលែងលះតាមច្បាប់គឺត្រូវទៅរក្សាសេរីនៅវត្តបើមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទេតើអ្នកមានវាសនាល្អមកអង្គុយក្នុងភូមិគ្រឹះនេះទេ នាងស្រីមាត់រឹងនាងហ៊ានប្រឆាំងនឹងម្ដាយក្មេកគឺខុសច្បាប់មិនហើយ បងស្រីមិនក៏បងអាចនិយាយពាក្យមិនសមរម្យបែបនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់ធំខឹងហើយមិនគោរពចាស់ទុំម៉ាក់ធំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនកតញ្ញូតែព្រះអង្គម្ចាស់ដែលគួរឲ្យគោរពគួរតែជាម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនតែបែរជាត្រូវអ្នកដែលដណ្ដើមតំណែងសម្លាប់ទៅវិញឥឡូវម៉ាក់ធំនៅតែចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងរឿងកតញ្ញូទៀតបើអញ្ចឹងមិនស្មើនឹងខ្ញុំរៀបចំឆាកល្ខោនមួយទេម៉ាក់ធំចង់ស្ដាប់រឿងអីគ្រាន់តែប្រាប់មកខ្ញុំនឹងរៀបចំឆាកល្ខោនធំមួយ នាងខ្ញុំចង់ អូម៉ាក់ធំប្រកាសជាឮថាមានឆាកល្ខោនក៏សប្បាយចិត្តរហូតដល់សន្លប់ហើយនៅចូលធ្វើអីទៀតឆាប់គ្រាម៉ាក់ធំចូលទៅអំបញ្ញមិញអរគុណហើយណាលោកកុំបារម្ភអីខ្ញុំសន្យានឹងលោកហើយខ្ញុំច្បាស់ជាព្យាបាលជើងលោកឲ្យជា ខ្ញុំក៏ត្រូវអរគុណម្ចាស់ក្ត្រីដែលជួយការពារខ្ញុំដែរ អូយត្រឹមតែកម្រិតស្រីការឆ្លោះគ្នាតាមផ្លូវប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមានពេលខ្ញុំសូមមើលអាការៈពលនៅជើងលោកបន្តិច ទៅខាងនោះទៅបន្ទប់ថ្នាំថ្មទឹកកកសម្បកឆ្អឹងដីមើលទៅរាល់ដងមានគេផ្សំថ្នាំឲ្យលោក គឺយ៉ាងឈីង វិធីសង្កត់ជាតិពុលរបស់គេនេះទោះអាចបំបត្តិការឈឺចាប់បានមួយគ្រាតែបើប្រើច្រើនពេកក៏ប៉ះពាល់រាងកាយដែរព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវវះមុខរបួសនេះម្ដងទៀតក៏ឆ្អឹងបន្សាបជាតិពុល នាងធ្វើចុះខ្ញុំមិនខ្លាចឈឺទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំមានយកមកខ្លួនឯងនេះជារបស់អ្វីកំបិតវះកាត់ថ្នាំស្ពឹក គ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺសោះវិជាពេទ្យពិតជាពូកែមែន មើលទៅគោជ្រើណាស់បើចង់បន្សាបត្រូវចំណាយពេលកន្លះឆ្នាំហើយ
សូមទោសខ្ញុំទម្លាប់ហើយបើព្រះអង្គអើមខ្ញុំរុំឲ្យលោកម្ដងទៀត មិនបាច់ទេតានាងរៀនវិជ្ជាពេទ្យពីណាពីមុនមិនដែលយូរសោះ កាលពីតូចទទួលបានសៀវភៅពេទ្យមួយក្បាលចេះតែរៀនទៅក៏ចេះទៅឈាមឈប់ហូរហើយខ្ញុំជូនព្រះអង្គទៅបន្ទប់វិញសិនចាំខ្ញុំរកវិធីបន្សាបជាតិពលបានចាំមកចាក់បញ្ជុលឲ្យព្រះអង្គទៀត ទូម្ចាស់កត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយរៀបការបាន3ថ្ងៃរទេះសេះនិងកាដូបានរៀបចំនៅខាងក្រៅរួចរាល់ហើយទូបង្គំទៅបន្ទប់សៀវភៅអញ្ជើញព្រះអង្គទៅជាមួយទ្រង់ មិនបាច់ទៅទេមិនបាច់រំខានព្រះអង្គទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្លួនឯងបានហើយអូយនេះមិនមែនជាម្ចាស់កត្រីទី9យើងទេmấyថ្ងៃនេះមកផ្ទះវិញជិះរទេះមកតែឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គទី9ពីការជើងទាំងទ្វេមិនងាយស្រួលខ្លួនមិនមកក៏សំហេតុផលដែរប្អូន3នាងនៅភូមិគ្រឹះព្រះអង្គទី9សុខសប្បាយទេក្នុងនាមជាម្ចាស់កត្រីហើយឈូមួយយ៉ាវនៅតែធ្វើច្រិតកូនក្មេងដូចពីមុនធ្វើឲ្យអ្នកក្រៅសើចចំអស់ហើយនាងជាម្ចាស់កត្រីស្អីទៅគ្រាន់តែរើសបានចំណងអាពីពិពាដែលបងស្រីធំមិនយកសោះស្មានតែខ្លួនឯងខ្លាចជាហងមែនកំពុងតែពិបាកចិត្តគ្មានកន្លែងសាកល្បងឆ្នាំការពារខ្លួនផងកណ្ដរោះពីក្បាលនេះយកខ្លួនមកឲ្យសាកដល់កន្លែងតែម្ដងបងស្រីធំនិយាយត្រូវណាស់ថ្ងៃក្រោយប្អូនច្បាស់ជារៀនសូត្រពីបងស្រីធំធ្វើជាម្ចាស់កត្រីដែលយល់ដឹងពីហេតុផលបងស្រីទី2ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនដឹងក្តីធ្វើឲ្យបងទៅចិត្តបងចិត្តទូលាយកុំប្រកាន់ប្អូនឯណាឈ្មោះទេដឹងថយចេញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងរមាស់ណាស់យីវៃឆឹងនាងធ្វើអីខ្ញុំមុខខ្ញុំមិនក៏មកយ៉ាងនេះបងស្រីទាំងពីរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្អូនគ្រាន់តែនឹកបងពេកអប់បន្តិចសោះអាចធ្វើអីបានទៅនាងចង្រៃច្បាស់ជានាងជាអ្នកធ្វើហើយកូនចង្រៃនាងពិតជាចង់វីរកធំមែងហ៊ានធ្វើរឿងអាក្រក់នៅមុខភូមិគ្រឹះលេងសាច់នឹងបងស្រីបង្កើតខ្លួនឯងកូនឥឡូវជាម្ចាស់កត្រីលោកពុកប្រហែលជាគ្មានសិទ្ធិមកបង្រៀនខ្ញុំទេម្ចាស់កត្រីចាប់កូនចង្រៃនេះឃុំទុកឲ្យខ្ញុំដាក់ទោសតាមច្បាប់គ្រួសាររឿងនៅភូមិគ្រឹះព្រះអង្គទី9ចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅនិយាយផ្ទាល់លោកអាគមហាសេនាបតីយីមានពាក្យអ្វីមិនសូវនិយាយប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះមកព្រះអង្គទី9ម្ចាស់កត្រីថ្ងៃត្រឡប់មកផ្ទះវិញមិនក៏ភ្លេចនាំខ្ញុំមកជាមួយថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនសូវស្រួលខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចត្រង់ហត់ទូបង្គំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទី9កូនស្រីមិនដឹងខុសត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ៊ានទុកព្រះអង្គចោលទូបង្គំនឹងប្រដៅនាងឲ្យបានល្អលោកអាគមហាសេនាបតីយីវៃឆឹងជាម្ចាស់កត្រីទី9របស់ខ្ញុំហើយរៀបការហើយត្រូវតាមប្តីមិនបាច់រំខានលោកប្រដៅទេព្រះអង្គមានបន្ទូលត្រូវហើយគឺទូបង្គំខុសហើយមើលការចងចាំខ្ញុំចុះអាហារថ្ងៃត្រង់បានឲ្យគេរៀបចំរួចហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាពិសាបាយសិនសឹមយាងទៅវិញហេតុអីទៅស្មានថានាងរៀបការជាមួយព្រះអង្គពីការនោះនឹងរងទុក្ខមិនក៏ទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សអត់បានការម្នាក់នេះម្លេះសម្លឹងមើលខ្ញុំធ្វើអីឬមួយក៏មុខខ្ញុំមានស្នាមក្រហមហើយយ៉ានវៃឆឹងលោកឯងពិតមាត់យ៉ាងម៉េចហើយព្រះជាយាចូលចិត្តការនេះមែនទេការនោះអ្នកនាងបីត្រកូលយីដោយសារតែអចេតនាប៉ះការពូដានបៃតងនេះទើបធ្វើឲ្យយីវៃឡានបញ្ជាឲ្យគេវាយធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់ក្រាបទូលព្រះអង្គការពូដានបៃតងនេះអាចជួយទប់ជាពលក្នុងខ្លួនទ្រង់បានមួយរយៈលោកម្ចាស់យីព្រះអង្គម្ចាស់នេះពេញចិត្តការពូដានបៃតងក្នុងសួនលោកខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាអាចកាត់ចិត្តបានទេព្រះអង្គម្ចាស់នេះសុខចិត្តចំណាយប្រាក់ពាន់ដំឡឹងទិញវាអូយព្រះអង្គចូលចិត្តយកទៅចុះផ្កានេះមិនអាចឲ្យទេព្រះអង្គប្រហែលជាមិនជ្រាបទេផ្កាពូដានបៃតងនេះពិបាកថែណាស់បើឃ្លាពីដីក្នុងភូមិគ្រឹះនេះខ្លាចថាមិនដល់កន្លះថ្ងៃផងវានឹងស្វិតស្រពោនពិតជាមិនស័ក្តិសមនឹងមុខមាត់របស់ភូមិគ្រឹះព្រះអង្គម្ចាស់9ទេបងស្រីគ្រាន់តែផ្កាមួយតុងសោះមិនមានតម្លៃជាងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់9ទៅទៀតនាងឯងកុំមកចោទប្រកាន់ផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់9យកផ្កាដែលរស់មិនបានទៅផ្កាដែលរស់មិនបាននាងកំពុងដាក់បណ្ដាសាព្រះអង្គម្ចាស់នេះមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់យាងតូចខ្ញុំពិតជាគ្មានចិត្តណាបែបនេះទេអញ្ចឹងមិនបាច់ខត់ទេទៅដកវាទៅផ្ការបស់ខ្ញុំនាងហ៊ានបំផ្លាញយូរវាទៀតអូយព្រះអង្គម្ចាស់សូមប្រទានទោសបងស្រីនិយាយត្រូវខ្ញុំម្ចាស់ល្ងងពេកមិនប្រយ័ត្នបំផ្លាញរបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គ្រាន់តែផ្កាកំពេចកំពកមួយតោងមានអីតោះយើងត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញឆ្នាំទើបដែលព្រះអង្គម្ចាស់នេះចំណាយប្រាក់2000ដំឡឹងទិញមកត្រូវនាងកិនកំទេចចោលបែបនេះ
តាមពិតការនេះពិតជាគ្មានប្រយោជន៍ធំដុំសម្រាប់ទ្រង់ទេតែវាអាចយកទៅធ្វើជាក្រែមលាបមុខអាចដូរយកមាសមើលដំណឹងបានព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រហែលជាមិនបន្ទោសខ្ញុំដែលខ្ចីដៃអ្នកដទៃសម្រាប់មនុស្សឆ្លៀតឱកាសរកលុយចាយខ្លួនឯងទេដឹង នាងបំរើព្រះអង្គម្ចាស់នេះឲ្យល្អព្រះអង្គម្ចាស់នេះនៅខ្វះប្រាក់ឲ្យនាងទៀត របស់ដូចជាប្រាក់នេះពិតណាស់គឺកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយខ្ញុំមិនអាចនៅភូមិគ្រឹះព្រះអង្គម្ចាស់មួយជីវិតបានទេ លោកពូជួបខ្ញុំមួយផ្លែទៅខ្ញុំច្បាំងឈ្នះហើយលោកពូត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញនាំគ្នារមៀលចេញទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នេះ ព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់6មានរឿងអីហ្នឹង ព្រះជាយាប្រហែលជាមិនជ្រាបទេកាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់6ត្រូវគេលួចធ្វើឃាតនៅលើសមរភូមិព្រះអង្គម្ចាស់លះបង់ព្រះកាយជួយសង្គ្រោះទៅរក្សាជីវិតទ្រង់បានតែជើងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លួនឯងបែរជាត្រូវពិការទាំងស្រុងដោយសារលើកនោះទៅវិញ ដោយសាររឿងនេះមែនទេតែខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាម៉ូជីនហ៊ានមិនមែនជាមនុស្សកំណាញ់បែបនេះទេ ក្មេងមិនដឹងអីមកពីណាឆាប់ឡើងដេញវាចេញទៅ ថៅកែប្រញាប់ធ្វើអីថ្នាំរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាថ្នាំទិព្វរក្សាសម្រស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំហ៊ានឲ្យអ្នកសាកល្បងនៅនឹងកន្លែងបើគ្មានប្រសិទ្ធភាពកូនប្រុសនេះសុខចិត្តសម្រាប់ពាន់ដំឡឹងបើមានប្រសិទ្ធភាពយើងចាំនិយាយពីតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរលោកជំទាវនេះមកសាកមុខរបស់ខ្ញុំរមាស់ណាស់ស្បែករបស់ខ្ញុំមិនក៏របកអញ្ចឹង លឿនឆាប់ចាប់អាជូនបោកប្រាស់នេះឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនទៅសាលាដំបង ទុកពេលឲ្យខ្ញុំ10វិនាទីទៀតលោកជំទាវត្រង់បន្តិចទៀតទៅព្រះឲ្យស្នាមជ្រួញរបស់ខ្ញុំបាត់អស់ហើយលោកប្រុសថ្នាំនេះតម្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំយកទាំងអស់តបរបស់លោកជំទាវនេះចាត់ទុកជាការសាកល្បងគិតត្រឹម100ដំឡឹងនេះចំណែកឯរបស់ដែលនៅសល់ក្រែមរក្សាសម្រស់មានកំណត់គ្មានតម្លៃចាប់ផ្ដើមអ្នកឲ្យថ្លៃខ្ពស់ជាងគេបាន លោកប្រុសឲ្យអំបញ្ញមិញនេះគឺខ្ញុំមានភ្នែកតែមើលមិនស្គាល់ភ្នំតៃសានលោកមើលចុះថ្នាំនេះគួរតែប្រគល់ឲ្យកន្លែងដេញថ្លៃយើងខ្ញុំច្បាស់ជាអាចដេញថ្លៃបានតម្លៃខ្ពស់ក៏ពុកសម្រាប់លោក កូនប្រុសនេះគ្រាន់តែជាក្មេងបោកប្រាស់យកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះមិនហ៊ានរំខានលោកទៅលោកជំទាវទាំងឡាយកន្លែងដេញថ្លៃនេះតូចណាស់តាមខ្ញុំទៅជួញដូរនៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចដែរហើយនៅតែធ្វើបានតិចលើកក្រោយត្រូវស្រាវជ្រាវផលិតផលថែរក្សាស្បែកផ្សេងទៀតម៉ូជីនហ៊ានថ្មីនេះអារម្មណ៍មិនល្អដោយសាររឿងព្រះអង្គម្ចាស់6ខ្ញុំពឹងផ្អែកលើការដែលគាត់ទិញរោគប្រាក់បានច្រើនយ៉ាងនេះគួរតែទិញកាដូមួយលុំគាត់ទៅល្អ ភ្ញៀវតើលោកចង់រើសអ្វីដែរ ខ្ញុំចង់ជូនកាដូមួយទៅមិត្តភក្តិប្រុសម្នាក់គុណភាពត្រូវតែល្អបំផុត ខ្ញុំយល់លោកមើលត្បូងថ្មពណ៌ស្ដុលល្អឥតខ្ចោះដែលទើបមកដល់ថ្មីនេះចុះ រូបត្រី2គិតឲ្យច្បាស់ទៅថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់នៅដើមរដូវការីកបើគិតតាមតារាសាស្ត្រសម័យទំនើបពិតជាតារានីកត្រីមែនយកដុំនេះចុះខ្ចប់វាទៅ អាល្អិតនៅប្រុងប្រយ័ត្នទៀតស្មោះត្រង់បន្តិចទៅប្រគល់សម្បត្តិមាសនិងរូបមន្តសម្ងាត់ដែលរកបានថ្ងៃនេះមកជៀសវាងការឈឺចាប់សាច់ឈាម កុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាសលុយនៅក្នុងដៃឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំយកឲ្យលើហើយយកឲ្យលើហើយ វី ម្សៅថ្នាំសណ្ដំសរសៃប្រសាទពិសេសប្រើសម្រាប់ទប់ទល់នឹងពួកអាក្រក់ពិតជាមានប្រយោជន៍មែន នាងចៅអាក្រក់ហ៊ានដាក់ថ្នាំពុលប្រជាជនស្លូតត្រង់គ្មានគុណធម៌ក្នុងពិភពគុណទេទៅស្លាប់ទៅ លោកឯងការជំងឺសរសៃប្រសាទមកពីណាចង្រៃថ្នាំសណ្ដំដែលផលិតក្នុងលំហប្រើអស់អំបញ្ញមិញនេះហើយត្រូវតែ5ចូលសណ្ដំទើបអាចទប់ទល់នឹងគាត់បាន គ្រូពេទ្យមានចិត្តមេត្តាគ្រូពេទ្យមានចិត្តមេត្តានាងចៅអាក្រក់ចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់ទៅចាត់ទុកថាខ្ញុំសើចចុះដែលត្រូវស្លាប់នៅស្រុកគេ និយាយរឿងអីច្រើនម្លេះ នាងធ្វើអី ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាមនុស្សល្ងងថ្នាំសាប់ហើយឬថ្មីនេះធ្វើពលពិតថយចុះហើយក៏មនុស្សប៉ុន្មានអ្នកអំបញ្ញមិញគឺជាចោររបស់កន្លែងដេញថ្លៃចង់ប្លន់ប្រាក់របស់ខ្ញុំទៅតែដាក់ថ្នាំការពារខ្លួនក្មេងតូចមិនដឹងរឿងអីកុំចេះតែនិយាយយកទេ ខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងតូចទេនាងជាមនុស្សអាក្រក់វិជាពេទ្យមិនអន់ទេតែវិជាគុណអន់ពេកហើយ អូស្ដាប់ទៅលោកចង់បង្រៀនវិជាគុណឲ្យខ្ញុំពីរឬ3ក្បាច់មែនទេ គឺខ្ញុំដែលយល់ខុសនាងបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនឹងមិនរំលគុណទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើជាអង្គរៈការពារនាង3ឆ្នាំ និយាយពីអរគុណទៅបានហើយត្រូវការសាច់តិចតួចទេ អរគុណច្រើន បានហើយខ្ញុំឈ្មោះយីវេឆឹងបើលោកចង់នៅក្បែរខ្ញុំធ្វើជាអង្គរៈនោះខ្ញុំក៏មិនបដិសេធដែរ យីវេឆឹងនោះមិនមែនជាពាក្យចាំអារាមក្នុងប្រទេសជាឆឹងថាទុនខ្សោយគ្មានសមត្ថភាពជាព្រះជាយារបស់ជាវ៉ាន់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេព្រះជាយាចេញពីភូមិគ្រឹះម្ដងក្រៅពីរោគប្រាក់ក៏ចេះនាំមនុស្សប្រុសមកភូមិគ្រឹះដែរ ព្រះអង្គយល់ច្រឡំហើយនេះគឺអង្គរៈដែលខ្ញុំរើសបានតាមផ្លូវ ពេលណាទៅដែលភូមិគ្រឹះជាវ៉ាងរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែឆ្មាឆ្កែដែលមិនស្គាល់ប្រភពក៏អាចចូលតាមចិត្តបានដែរនាងថានរណាជាឆ្មាឆ្កែបើមិនមែនបងប្រុសនេះមានគុណនឹងខ្ញុំទេលោកគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញមុខជាវ៉ាងរបស់លោកណាស់ឬលឹងវឹងសម្រាប់វាទៅ ឈប់សិន
យើងបដូរកន្លែងនិយាយគ្នាព្រះអង្គឋានៈរបស់មនុស្សនេះពិតជាមិនធម្មតាទេពេលនេះកំពុងរត់គេចខ្លួនទុកគាត់នៅភូមិគ្រឹះជាវាងក្រោមក្រសែភ្នែករបស់ព្រះអង្គល្អជាងបណ្ដោយឲ្យគាត់ដើរលេចមុខនៅរាជធានីបានហើយព្រះអង្គប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដូចជាហូបរំសើបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរកប្រាក់បានរឿងដំបូងដែលនឹកឃើញគឺទិញកាដូឲ្យព្រះអង្គមើលសិនទៅ ខ្ញុំមិនខ្វះគ្រឿងអលង្ការទេ អេយ៉ាព្រះអង្គបានមិនយកទេខ្ញុំបោះចោលហើយឬក៏យកទៅឲ្យប្រាក់វិញ តែដោយសារនាងគម្រប់ប្រាក់ទិញរបស់នេះខ្ញុំក៏ទទួលយកដោយបង្ខំទៅចុះនេះជាត្រីមួយគូ មែនហើយតើស្អាតទេដោយសារព្រះអង្គចូលចិត្តនោះខ្ញុំសូមទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យមនុស្សល្ងងនោះហើយសម្រាប់ឲ្យបានលឿនណាស់ ត្រីមួយគូបញ្ជូនក្តីស្រឡាញ់មិនបែកពីគ្នាតើអាចថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែន ព្រះជាយាថ្ងៃនេះក្នុងវាំងរៀបចំពិធីជប់លៀងអបអរព្រះរាជបុត្រទី6ត្រឡប់មករាជវាំងវិញគួរតែរៀបចំខ្លួនចូលវាំងហើយពិធីជប់លៀងក្នុងវាំងម៉ូជីនហានទោះបីជាមាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបុត្រទី6តែពាក់ព័ន្ធនឹងមុខមាត់រាជវង្សទ្រង់ច្បាស់ជាមិនអវត្តមានទេនេះជាឱកាសដោះស្រាយការយល់ច្រឡំរបស់ពួកគេព្រះអង្គឬថាព្រះរាជបុត្រទី6នៅព្រំដែនវាកំចាត់សត្រូវរហូតដល់រត់ចោលជួរ ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់រឿងទាំងនេះទេ មនុស្សប្រុសនេះទម្លាប់វាយរកពិតជាពិបាកកែប្រែមែន សូមគោរពលោកពូទី9អ្នកមីងទី9ប្អូនទី6មិនក៏មិនទៅសួរសុខទុក្ខលោកពូទី9កាលពីមុនដើម្បីសង្គ្រោះឯងរហូតដល់ខូចជើងទាំងពីរឯងឥឡូវនេះមានស្នាដៃយោធាក៏ប្រងើយកន្តើយនឹងអ្នកមានគុណបែបនេះឬពិបាកនឹងជឿថាមានអំណាចយោធាក៏ភ្លេចមនោសញ្ចេតនាពុកក្មួយខ្ញុំមិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងលោកពូទី9ទេបងធំហេតុអ្វីក៏ញុះញង់មនោសញ្ចេតនាពុកក្មួយយើងម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមានមនោសញ្ចេតនាអ្វីជាមួយអញទេចំណែកព្រះរាជទាយាទក៏សូមប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីផងខ្ញុំក៏មានបំណងល្អដែរហេតុអ្វីបានជាប្អូនទី6និងលោកពូទី9សង្ស័យខ្ញុំបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ណាស់ មិនបានទេបើនៅតែបែបនេះទៀតបើម៉ូជីនហ៊ានធ្វើឲ្យរាជវង្សខឹងនោះនឹងក្លាយជាការមិនគោរពហើយតាមខ្ញុំមើលទៅពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់គិតច្រើនពេកហើយព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំលេបថ្នាំដោយសារជំងឺថ្នាំនេះមានជាតិខ្លាំងច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់ខឹងនៅពេលថ្មីនេះមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងទេនៅក្នុងរាជធានី លោកមីងទី9តើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េច ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងនាមជាក្មួយដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនទាន់ជាសះស្បើយមិនគួរឲ្យហត់នឿយទេតែបែរជានៅតាមច្រករបៀងនេះតាមសួររឿងចាស់ដែរសូម្បីតែស្នាដៃយោធានៅព្រំដែនក៏ទាញចូលមកដែរចាស់ទុំមានសន្តិភាពច្បាប់សួរសុខទុក្ខរបស់រាជវង្សនេះព្រះអង្គម្ចាស់ប្រហែលជាមិនសមរម្យទេ បើអញ្ចឹងមែននោះឆាប់ចូលរួមពិធីទៅកុំឲ្យព្រះបដារងចាំយូរមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាផឹកមួយកែវនេះក្នុងចំណោមកូនជាច្រើនរបស់ព្រះបតាបាននិយាយពីភាពក្លាហាននិងពូកែច្បាំងប្អូនទី6គឺលេខ1ព្រះរាមសរសើរពេកហើយខ្ញុំមិនអាចប្រៀបបានទេ ព្រះអង្គម្ចាស់នេះកំពុងតែធ្វើស្អីទៀតហើយគ្រាន់តែសរសើរដើម្បីសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះលីនឆឹងហៃដែលមិនព្រមចេញច្បាំងទើបជាកម្លាំងសំខាន់ពិតប្រាកដក្នុងការបង្ក្រាបព្រំដែន តាមន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី6គឺសង្គ្រាមនេះទោះបីជាអ្នកចេញច្បាំងម្នាក់ឯងក៏អាចសម្លាប់សត្រូវមិនឲ្យសមម្នាក់ដែរប្រទេសជាឈិនរបស់យើងឲ្យតែមានមេតបដូចអ្នកម្នាក់គឺឈ្នះតបរាប់លានអ្នកនៅខាងក្រៅមែនទេល្អណាស់អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងលើកកែវជូនព្រះអង្គម្ចាស់ទី6ដ៏ឆ្លៀសវៃនិងក្លាហានរបស់យើងឧត្តមសេនីយ៍លីនសូមបន្ធូរកំហឹងប្អូនទី6របស់ខ្ញុំនៅក្មេងក្រអឹតក្រទមខ្ញុំសូមសំទោសជំនួសគាត់សូមលោកមេត្តាអធ្យាស្រ័យព្រះអង្គម្ចាស់ទី6បើដូចព្រះអង្គម្ចាស់ទី6ដែលរឹងរូសយកស្នាដៃយោធាតែម្នាក់ឯងតើមេតបដូចពួកយើងដែលបង្ហូរឈាមនៅក្រៅព្រំដែនមិនខកចិត្តទេព្រះបតាកូនពិតជាគ្មានន័យបែបនេះទេ ឧត្តមសេនីយ៍ធំលីនយ៉ាងណាមិញលោកក៏មានអាយុពាក់កណ្ដាលជីវិតក្នុងសមរភូមិដែរហើយអ្វីថ្ងៃនេះត្រូវគេប្រើជាឧបករណ៍ហើយនៅមិនដឹងទៀត ទូលបង្គំមិនយល់ន័យរបស់អ្នកទេ លោកមីងទី9បើថ្ងៃនេះនិយាយមិនចេញពីហេតុផលទេខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេតាំងពីដើមមកព្រះអង្គម្ចាស់ទី6ធ្លាប់អួតពីស្នាដៃខ្លួនឯងពីអង្ការភ្ញៀវពេញសោសុទ្ធតែបានឬគឺព្រះអង្គម្ចាស់ដែលតែងតែសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ទី6ខ្ញុំពិតជាត្រេកអរជំនួសព្រះករុណាណាស់រាជវង្សយើងពិតជាបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាត្រូវដឹងថានៅគ្រប់សម័យកាលអ្វីដែលស្ដេចស្អប់បំផុតគឺបងប្អូនឆ្លោះគ្នា គ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់បាត់បង់សន្តិភាពនៅមុខរាជបល្ល័ង្កនាំគាត់ចុះទៅបែរមុខដាក់ជញ្ជាំងឲ្យស្វាងស្រវឹងកូនគ្មានន័យបែបនោះទេលីនឆឹងហៃឡូឡានៅមុខរាជបល្ល័ង្កឲ្យមហេសីលីននាំទៅវាំងលួនឆៃដើម្បីស្វាងស្រវឹងបិទទ្វារពិចារណាកំហុសយើងហត់ហើយបញ្ចប់ពិធីសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះករុណាព្រះនាងចំពោះរឿងរបស់ប្អូនទី6ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ នេះមិនមែនដោយសារនរណាម្នាក់មករឹងចិត្តទុនទេអាចជួយបានក៏ជួយទៅ ធ្វើជាឆ្លាតកុំគិតថាអ្នកយល់ពីខ្ញុំច្បាស់ ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅដល់លេងនៅសួនច្បាររាជវាំងបានទេអស្តបុរាណជាច្រើនខ្ញុំមិនដែលឃើញទេ ឆាប់ទៅឆាប់មក នាងស្រីចង្រៃចូលចិត្តលោកដៃរឿងអ្នកអតីថ្ងៃនេះអញនឹងសម្លាប់នាងនៅទីនេះ
មើលថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ទី9ដែលពិការនោះអាចធ្វើអ្វីបានចង្រៃមិនក៏ជាអ្នកបម្រើស្រីនរណានៅទីនោះសរសៃឈាមក្រហមនឹកត្រូវបានកាត់ដាច់ភ្លាមដោយកាំបិតមុតស្រួចមុខរបួសរាបស្មើនឹងជ្រៅណាស់អ្នកដែលរ៉ាដែលច្បាស់ជាអ្នកពូកែមនុស្សនេះមិនអាចសង្គ្រោះបានទេឆាប់មកទីនេះលោកមីងទី9សម្រាប់មនុស្សហើយវ៉ាន់អ៊ឺតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំអ្វីឬអត់យល់ច្រឡំពួកយើងមកដល់ភ្លាមក៏ឃើញអ្នកនៅជាមួយជីអ៊ឺខ្លួនអ្នកសុទ្ធតែឈាមក្រៅពីអ្នកតើនៅទីនេះអាចមាននរណាទៀតគ្រាន់តែនារីទុនខ្សោយម្នាក់នៅក្រោមក្រសែភ្នែកមនុស្សជាច្រើនក្នុងសួនច្បាររាជវាំងអាចប្រើកាំបិតខ្យល់កាត់គំនិតភ័ក្ររបស់អ្នកភ្លាមតើមានខួរក្បាលទេខ្ញុំចង់មើលណាស់តើនរណាហ៊ានប៉ះមនុស្សរបស់ខ្ញុំអ្នកបម្រើអូសនាងស្រីថោកទាបនេះចុះទៅវាយនឹងដំបងរហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំមើលថានរណាហ៊ានអ្នកបានសម្លាប់អ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់ព្រះនាងនៅក្នុងរាជវាំងខ្ញុំប្រហារជីវិតអ្នកមិនមែនជារឿងសំហេតុផលទេព្រះនាងខ្ញុំជាភរិយាស្របច្បាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី9ម៉ូជីនហានរបស់អ្នកតាមឋានៈក៏ចាត់ទុកថាជាចាស់ទុំរបស់អ្នកដែរអ្នកគឺជាមីងទី9មែនហើយលើពីនេះទៅទៀតក្រៅពីអ្នកបម្រើរបស់អ្នកបានឃើញខ្ញុំនិងសាកសពអ្នកបម្រើនេះនៅជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានភស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់អ្នកបម្រើរបស់អ្នកដែរតើនរណាថាព្រះនាងរបស់ខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សពូទី9លោកមកបានចំពេលល្អអ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់ខ្ញុំត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយគ្មានហេតុផលមានតែមីងទី9ជនសង្ស័យគឺព្រះជាយាទី9ទ្រង់មិនអាចលំអៀងបានទេត្រឹមមួយប៉ព្រិចភ្នែកសោះក៏រកបញ្ហាធំដាក់ខ្លួនបាត់ទៅហើយហឹមគឺបញ្ហាវាមានជើងដើរមករកខ្ញុំខ្លួនឯងតើលោកពូទី9តើលោកពូចង់ការពារឃាតករជាសាធារណៈមែនទេបើខ្ញុំមិនការពារតើទុកឲ្យអ្នកផ្សេងមករៀបចំអន្ទាក់ឬបើព្រះនាងមានការជំទាស់អាចទៅដឹងខ្ញុំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាបានលោកពូទី9លោកពូកំពុងតែរកលេសដោះសាហាយព្រះនាងក្នុងពេលដែលយើងមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលគ្នាបានគួរតែនិយាយពីភស្តុតាងវិញល្អជាងខ្ញុំធ្លាប់រៀនវិជ្ជាពេទ្យខ្លះអាចពិនិត្យសាកសពរបស់នាងជីនអ៊ឺបានមិនបានទេព្រះនាងចុះបើពេលពិនិត្យសាកសពនាងលួចបំផ្លាញភស្តុតាងនោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវហើយឯងកុំមកនិយាយបោកប្រាស់នៅទីនេះនរណាដឹងថាឯងចង់ប្រើមន្តអាគមអីដើម្បីដោះបន្ទុកនោះយើងមិនជឿឯងទេព្រះនាងបើអញ្ចឹងព្រះនាងហៅអ្នកពិនិត្យសាកសពក្នុងវាំងមកពិនិត្យឥឡូវនេះទៅហើយលាក់លទ្ធផលសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងពិនិត្យតាមក្រោយបើលទ្ធផលទាំងសងខាងដូចគ្នាឃាតករពិតប្រាកដច្បាស់ជារត់មិនរួចទេល្អយើងយល់ព្រមតាមឯងហើយអ្នកពិនិត្យសាកសពក្នុងវាំងមកនៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនយើងចង់ដឹងថាឯងអាចលេងល្បិចអីបានទៀតយ៉ាងម៉េចទៅហើយពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់មកទូព្រះនាងទូបង្គំបានពិនិត្យរួចរាល់ហើយដល់វេនអញហើយចាស់នេះជារបស់អ្វីថ្លាដូចស្លាប់រយខ្ញុំពិតជាមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកទេជាថ្នាំបុរាណការពារជាតិពោពីសាកសពមិនបាច់ខ្វល់ទេទូព្រះនាងជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារមុខកាំបិតមុតស្រួចកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមគន្លងកាំបិតរបស់ឃាតករគឺពីលើចុះក្រោមមុខរបួសជ្រៅខ្លាំងហើយធ្ងន់ខាងឆ្វេងស្រាលខាងស្ដាំនេះទាមទារកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្បាច់គុណ10ឆ្នាំដែរឯងកុំមកនិយាយពាក្យស្ដាប់មិនបាននៅទីនេះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅឃាតករត្រូវតែជាបុរសចេះក្បាច់គុណដែលមានកម្ពស់លើសពី1.80 ម៉ែត្រទម្ងន់លើសពី80គីឡូក្រាមនិងពូកែខាងដើមពួកឯងពិនិត្យឃើញអញ្ចឹងដែរមែនទេអ្វីដែលព្រះជាយាទី9មានបន្ទូលគឺដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងលទ្ធផលដែលទូបង្គំទាំងពីរបានពិនិត្យនាងជីនអ៊ឺពិតជាត្រូវបានបុរសដែលមានក្បាច់គុណខ្ពស់សម្លាប់ដោយអាវុធធ្ងន់ត្រឹមមួយក្បាច់មែននៅក្នុងវាំងជ្រៅបែបនេះមិនក៏មានបុរសចេះក្បាច់គុណមកធ្វើឃាតបានមានឃាតករឆាប់ឡើងការពារព្រះបតា10សិតមែនទី9រឿងក្តីនេះប្រគល់ឲ្យអញស៊ើបអង្កេតត្រូវតែចាប់ឃាតករឲ្យយើងឲ្យបានទូបង្គំទទួលរាជបញ្ជាទោះបីជាព្រះជាយាទី9បានបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏នៅតែត្រូវជៀសវាងការសង្ស័យដែរព្រះរាជយាតឯងនៅទីនេះជួយត្រួតពិនិត្យជាមួយគ្នាទៅព្រះជាយាទី9ដោយសារតែទ្រង់នៅទីនោះតើទ្រង់មានតម្រុយពីប្រភពដើមរបស់ឃាតករនេះទេថ្ងៃនោះមិនមែននិយាយច្បាស់ហើយទេក្រមុំវាំងនោះត្រូវបានបុរសម្នាក់ចាក់សម្លាប់ដោយដាវដូច្នេះច្បាស់ជាឃាតករហើយជាឃាតករគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែតើព្រះរាជយាតមិនសង្ស័យទេ
ឃាតករនោះចូលវាំងគ្រាន់តែដើម្បីសម្លាប់ក្រមុំវាំងតូចម្នាក់នៅក្បែរព្រះនាងម៉ូស៊ីយ៉ាវនឹងឬចុះត្រង់មានន័យថាម៉េច សម្លៀកបំពាក់ដែលជីនអ៊ឺពាក់នៅថ្ងៃនោះមិនត្រឹមតែដូចខ្ញុំទេរូបរាងក៏ដូចខ្ញុំបេះបិទដែរខ្ញុំសង្ស័យថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺសំដៅមកខ្ញុំ នេះប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេតាំងពីលោកពូទី9ចូលរួមប្រជុំក្នុងរាជវាំងមកគាត់មិនសូវលូកដៃចូលកិច្ចការក្នុងរាជវាំងទេមិនគួរមានអ្នកណាចង់ធ្វើឃាតអ្នកមីងទី9ទេមើលទៅព្រះរាជទាយាទមានគំនិតរួចហើយពីមុនខ្ញុំតែងតែស៊ើបអង្កេតរឿងសំណល់ពីអតីតរាជវង្សពួកក្បត់ទាំងនេះលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងរឿងលើកនេះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេហើយហាក់ដូចជាធ្លាប់ឮថាសំណល់ពីអតីតរាជវង្សមិនសូវស្ងប់ស្ងាត់ទេត្រូវខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮដែរប៉ុន្តែបើហ៊ានចូលវាំងមកបង្កចំនួនគឺក្លាហានពេកហើយលោកពូទី9រឿងនេះទុកឲ្យខ្ញុំបញ្ជាឲ្យគេស៊ើបអង្កេតចុះយ៉ាងណាមិញបើលោកពូទី9ត្រួតពិនិត្យពួកគេប្រហែលជាមិនសូវងាយស្រួលទេល្អតើបើព្រះរាជទាយាទសុខចិត្តធ្វើជំនួសខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងនៅទំនេរដែរណែមិនក៏លោកយល់ព្រមលឿនម្លេះ មានអីមិនប្រក្រតីមែនទេ ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រះរាជបុត្រមានល្បិចអីដែរ គឺមានមែនតែពេលនេះនៅមើលមិនទាន់ធ្លុះមិនអីទេបើចង់ឲ្យពូចេញពីរុនគឺមិនអាចវិស្មើបង្អើលពូមុនទេទូកសើយីនិយាយហើយថ្ងៃនេះមិនស្រួលខ្លួនមិនជួបអ្នកណាទាំងអស់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាធ្ងន់ខ្ញុំឃើញលោកមុខស្លេកស្លាំងបូមាត់ឡើងស្វាយដកដង្ហើមញាប់ហើយគ្មានកម្លាំងនេះគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺបេះដូងលោតញាប់ នាងមើលដឹងពីជំងឺបេះដូងរបស់សើយី ថ្នាំនេះមានឈ្មោះថាគ្រាប់ថ្នាំសង្គ្រោះបេះដូងជាថ្នាំប្រចាំត្រកូលរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ជំងឺបេះដូងរបស់លោកគឺមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាម ព្រះនាងតាទ្រង់ជានរណាឲ្យប្រកាសខ្ញុំមានជំងឺនេះសូម្បីតែពេទ្យលួងក៏អស់តម្រិះដែរគ្រូពេទ្យអនាមិកម្នាក់គ្រាន់តែចូលមកក៏ថ្វាយថ្នាំតើមានល្បិចអីឲ្យប្រកាស លោកមិនបាច់ភ័យទេខ្ញុំមកដោយក្តីស្មោះត្រង់គឺចង់ធ្វើការដោះដូរតែចំណេញទាំងសងខាងគឺថាថ្នាំដែលស៊ឺយីយកមកថ្វាយលើកនេះមានស្មៅឈាមខៀវមួយដើមខ្ញុំចង់យកថ្នាំសង្គ្រោះបេះដូងនេះទៅយកស្មៅឈាមខៀវមួយដើមនោះ ផ្ដេសផ្ដាសស្មៅឈាមខៀវគឺជាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិដែលត្រូវថ្វាយដល់ព្រះចៅអធិរាជឈីមិនអាចឲ្យគ្រូពេទ្យដូចជានាងយកទៅផ្ដេសផ្ដាសបាន បើលោកមិនជឿខ្ញុំក៏មិនបង្ខំដែរគ្រាន់តែជំងឺរបស់លោកបើមិនព្យាបាលទាន់ពេលទេពិធីជប់លៀងយប់នេះប្រហែលជាទ្រាំមិនបានទេខ្ញុំលាហើយ ព្រះនាងទី9ពិតជាចៃដន្យមែនខ្ញុំកំពុងតែគិតថាគួរទៅចាប់ខ្លួនជនក្បត់តែលួចតាក់ទងជាមួយទូតស៊ឺយីបំរុងនឹងដុតគ្រឿងសក្ការៈរបស់រាជវាំងនៅណានឹកស្មានមិនដល់ថាថ្ងៃនេះបែរជាមកប៉ះចំព្រះនាងទី9នៅទីនេះសោះ ព្រះរាជបុត្រខ្ញុំគ្រាន់តែចេញមកដើរលេងសោះមិនក៏ខ្លាចជាជនក្បត់ទៅវិញ លួចជួបទូតបរទេសចង់បានស្មៅឈាមខៀវនាងនៅចង់ប្រកែកទៀត ខ្ញុំមើលថាទូតមានជំងឺធ្ងន់មិនស្រួលខ្លួនទើបយកថ្នាំដែលខ្ញុំសំមកឲ្យគាត់ការដោះដូរស្របច្បាប់នេះមិនក៏ដល់មាត់ព្រះរាជបុត្រខ្លាចជាការក្បត់ជាតិទៅវិញ ទោះជានាងមានវោហារសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏មិនអាចកែប្រែការពិតតែនាងចង់បានថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិដែរថ្ងៃនេះព្រះបតាមិននៅទីនេះទេចាំមើលមានអ្នកណាអាចការពារនាងបានឆ្មាំព្រះនាងទី9លួចតាក់ទងទូតបរទេសមានគំនិតក្បត់ចាប់ខ្លួនភ្លាមយកទៅឃុំនៅគុកកង្ងឹតព្រះនាងហ៊ានធ្វើឃាតព្រះរាជបុត្រអ្នកណាហ៊ានចូលរួម មិនស្រួលទេចំនួនទាហានយាមនៅជុំវិញសន្តាគារស្រាប់តែការឡើងទ្វេដងសំបីតែដំបូកផ្ទះក៏ពោពេញដោយអ្នកលបាញ់និងអ្នកបាញ់ធ្នូដែរ មានឃាតករការពីទូត កូនចៅគ្មានសមត្ថភាពទុកឲ្យឃាតកររត់រួចហើយព្រួយមានពីរ គឺការប៉ះទង្គិចខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលសម្ពាធក្នុងលាតក្បាលឡើងដល់កម្រិតហើយត្រូវតែបញ្ចុះសម្ពាធភ្លាម
លងវឹងសង្កត់គាត់ឲ្យជាប់ ឈប់សិននាងចង់ធ្វើអីលោកទូត ព្រះនាងកំពុងសង្គ្រោះមនុស្ស សង្គ្រោះមនុស្សវះក្បាលមនុស្សក៏ហៅថាសង្គ្រោះមនុស្សដែរព្រះនាងជីពិតជាបិសាចមែនវេសាចសម្រាប់នាងទៅឆាប់សម្រាប់នាងទៅ កុំរវល់នឹងគេអីទេវតាដាលូក៏មិនអាចខាត់ខ្ញុំបានដែររួចរាល់ហើយចាំឆ្នាំសន្លប់អស់សិនទៅ ទេវតាបង្ហាញយុទ្ធហើយលោកទូតដឹងខ្លួនវិញហើយគ្រូពេទ្យទេវតាព្រះជាយាគឺជាគ្រូពេទ្យទេវតាចុះមកចាប់ជាតិមែនព្រះជាយាគឺជាព្រះពោធិសត្វរស់ចុះមកចាប់ជាតិមែនព្រះជាយាព្រះស្វាមីអរុណសុស្ដី យីវីចិននាងគិតថាខ្លួនឯងមានជីវិត9មែនទេលួចជួបមន្ត្រីខាងក្រៅញុះញង់រីករាយថែមទាំងវះកាត់មន្ត្រីទូតមកពីតំបន់ភាគខាងលិចទៀត ស្មៅឆៅខេងនៅក្នុងដៃមន្ត្រីទូតនោះគឺជាថ្នាំចុងក្រោយដែលអាចបន្សាបជាតិពោឆៃអញ្ជ័យនៅក្នុងខ្លួនទ្រង់បានទាំងស្រុងបើខ្ញុំមិនជួយសង្គ្រោះគាត់តើគាត់អាចឲ្យវាខ្ញុំទេ ជើងរបស់ខ្ញុំខូចក៏ខូចទៅតើនរណាអនុញ្ញាតឲ្យនាងយកជីវិតខ្លួនឯងទៅភ្នាល់នៅក្នុងភ្នែកនាងខ្ញុំអសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់នឹងមែនទេដល់ថ្នាក់ត្រូវការឲ្យនាងទៅប្រយុទ្ធជំនួសខ្ញុំ កាច់អីកាច់ម្លេះគ្រូពេទ្យមានចិត្តមេត្តាជំងឺវិជ្ជាជីវៈរើឡើងមិនបានទេម្យ៉ាងទៀតពួកយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយខ្ញុំព្យាបាលជើងឲ្យត្រង់សងខ្ញុំ ថ្ងៃនេះនាងនិយាយឲ្យច្បាស់មកនៅក្នុងចិត្តនាងតើខ្ញុំជាអ្វីឲ្យប្រាកដជាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលពេលព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនឹងចាក់ចេញភ្លាមមែនទេ យ៉ាងម៉េចអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយមែនទេគឺថាខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅមានស្ងោរថ្នាំពៅកម្លាំងបើមិនទៅមើលទេវានឹងខ្លោចឆ្នាំងហើយព្រះស្វាមីទ្រង់សម្រាប់ចុះខ្ញុំម្ចាស់សុំទូលា ទោះបីជានាងមានក្បាលប៉ុន្មានក៏មិនអាចទទួលទោសពីបទធ្វើឃាតមន្ត្រីទូតមកពីតំបន់ភាគខាងលិចបានដែរពួកឯងរងចាំសេចក្តីស្លាប់ទៅមន្ត្រីទូតមកពីតំបន់ភាគខាងលិចថ្វាយបង្គំព្រះករុណាមិនក៏គាត់នៅរស់ការនាំសួយសារអកមកពីតំបន់ភាគខាងលិចលើកនេះគឺមានរឿងមួយចង់សុំយកមិញខ្ញុំម្ចាស់នៅសន្តាគារក្នុងរាជធានីស្រាប់តែត្រូវឃាតក៏លួចធ្វើឃាតស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតសំណាងល្អបានព្រះជាយាទី9របស់ប្រទេសទ្រង់មិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ជួយសង្គ្រោះទើបអាចទាញខ្ញុំម្ចាស់ពីមាត់ទ្វារមច្ចរាជុំវិញបាន ខ្ញុំម្ចាស់បានឮថាព្រះជាយាមានការស្រាវជ្រាវច្រើនអំពីស្មៅឆៅខេងដែលនាំមកជាសួយសារអកលើកនេះដូច្នេះតំណាងឲ្យស្ដេចតំបន់ភាគខាងលិចសូមអង្វរព្រះករុណាព្រះរាជទានស្មៅនេះដល់ព្រះជាយាទី9ដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពរវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរប្រហែលណាស់នៅក្រោមព្រះនេត្រព្រះករុណាមិននឹកស្មានថាមានរឿងគួរឲ្យអស់សំណើចដែលមន្ត្រីទូតត្រូវគេលួចធ្វើឃាតស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតសោះរាជយាតប៉ុន្មានថ្ងៃមុនយើងបានប្រកល់សិទ្ធិអំណាចពេញលេញលើការការពារទីក្រុងនិងសំណុំរឿងឃាតករឲ្យអញចាត់ចែងហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងលិខិតដែលថ្វាយមកថ្ងៃនេះមិនបាននិយាយមួយម៉ាត់សោះពីរឿងនេះ ព្រះបតាសូមកុំខ្ញាល់កូនកូនគ្រាន់តែគិតថាសំណុំរឿងនេះមានភាពមិនប្រក្រតីម្សិលមិញរឿងកើតឡើងភ្លាមកូនកំពុងនាំមនុស្សទៅបិទកន្លែងកើតហេតុដើម្បីស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់មិនមែនមានចិត្តណាលាក់បាំងទេ តាមពិតព្រះរាជយាកំពុងស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់សោះម្សិលមិញពេលខ្ញុំម្ចាស់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សឃើញព្រះរាជយានាំមនុស្សទៅឡោមព័ទ្ធសន្តាគារស្មានតែព្រះរាជយាចង់សម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់និងមន្ត្រីទូតនៅនឹងកន្លែងទៅហើយ ល្អណាស់ការស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់ឆ្មាំរាជយាធ្វើប្រហែសក្នុងទូនីតិចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រឡប់ទៅវិមានខាងកើតវិញហើយគុំខ្លួនឯងដើម្បីពិចារណាកំហុសការការពារទីក្រុងប្រគល់ឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នព្រះជាយាទី9មានគុណបំណាច់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះលើកដំកើងកិត្យានុភាពប្រទេសដែលថៃរបស់យើងនាំរាជជំការរបស់យើងយកស្មៅឆៅខេងនិងកងដៃត្បូងពេជ្របេងដៃដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានដែលជារបស់សួយសារអកពីប្រទេសចំណុះនៅក្នុងឃ្លាំងព្រះរាជទានដល់ព្រះជាយាទាំងអស់ឲ្យតែអាចចម្រាញ់សារធាតុសកម្មរបស់ស្មៅឆៅខេងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរួចលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយថ្នាំបន្សាបពីមុននោះនឹងអាចបន្សាបជាតិពោឆៃអញ្ជ័យនៅលើជើងរបស់ម៉ូចេញហានបានទាំងស្រុងជំហានចុងក្រោយហើយដាច់ខាតមិនអាចមានកំហុសអ្វីឡើយផ្អែកលើអ្វីនាងជាមនុស្សអត់បានការមកពីជនបទដែលមិនចេះអ្វីសោះមិនត្រឹមតែមិនស្លាប់នៅលើវិមានមាសទាំង9ទេថែមទាំងខ្លាចជាគ្រូពេទ្យទេវតាដែលជួយសង្គ្រោះមន្ត្រីខាងក្រៅទៀតខ្ញុំដាច់ខាតមិនអាចឲ្យនាងព្យាបាលជើងរបស់ព្រះស្វាមីជាសះស្បើយទេយីសំឡេងរំខាននេះធំគួរសំតាពិតជាចាត់ទុកខ្លួនឯងជាព្រះពោធិសត្វរស់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខមែនទេបងថ្លៃទី9ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងកុំខាតកម្លាំងអត់ប្រយោជន៍អីជំងឺជើងរបស់បងប្រុសកាលពីឆ្នាំនោះសូម្បីតែគ្រូពេទ្យទេវតាទី1ដែលចេញពីព្រះបរមរាជវាំងក៏អស់ដំណេកដែរគ្រូពេទ្យទេវតានៅព្រះបរមរាជវាំងព្យាបាលមិនជានោះមកពីគាត់គ្មានសមត្ថភាពតើវាពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងខ្ញុំ
យាយចាស់សុំទុកពាក្យនៅទីនេះបើនាងអាចព្យាបាលកូនទី9ឲ្យជាសះស្បើយព្រះអាទិត្យក៏អាចរះពីទិសខាងលិចដែរយីវីឆែនបើនាងចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យទេវតាខ្លាំងម្ល៉េះអញ្ចឹងអ្នកនាងនេះនឹងជូនកាដូធំមួយដល់នាងព្រះជាយាទ្រង់បានដាំថ្នាំប៉ុន្មានយប់ថ្ងៃហើយផឹកស៊ុបមួយម៉ាត់ហើយសម្រាកសិនទៅមិនអីទេខ្ញុំចង់ប្រញាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់ក្រុមព្រះឲ្យឆាប់ជាកុំមកចិត្តស៊ូស៊ីថយក្រោយខំរបួសដល់ថ្នាក់ពិបាកដកដង្ហើមប្រើពេលតែ3វិនាទីនេះគឺជាជាតិពុលសរសៃប្រសាទដ៏ខ្លាំងក្លានិងជាតិពុលរំលាយឈាមលាយបញ្ចូលគ្នាថ្ងៃនេះនឹងឲ្យសត្វល្អិតសម័យបុរាណដែលមិនធ្លាប់ឃើញពិភពលោកដូចជាឯងបានឃើញថាអ្វីទៅដែលហៅថាការសង្គ្រោះតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យាសម័យទំនើបក្នុងមានស្នាមត្រីកនបញ្ច្រាស់នេះមិនមែនជាសត្វល្អិតពីរដែលផុតពូជរបស់វិមានបរិសុទ្ធភូមិភាគខាងលិចស្រីមេម៉ាយខ្មៅទេឮថាក្រុមព្រះត្រូវសត្វល្អិតពីរខាំសូម្បីតែអ្នកនាងស៊ូស៊ីក៏រងគ្រោះដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ភ័យស្លន់ស្លោអស់ហើយបងថ្លៃទី9អ្នកមិនអីទេប្អូនជីដូនមួយមកលឿនមិនស្មើមកចំពេទេយប់មិញពិតជាមានលួចចូលមកប៉ុន្មានក្បាលមែនតែមិនអីទេខ្ញុំយកវាទៅត្រាំស្រាអស់ហើយមកប្អូនជីដូនមួយភ្លក់ស្រាត្រាំស្រីមេម៉ាយខ្មៅដែលខ្ញុំទៅតែផ្សំថ្មីមើលស្រានេះណាគឺសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកំសាកញីទេមិនយកទេបងថ្លៃទី9ប្អូនជីដូនមួយសត្វល្អិតពីស្រីមេម៉ាយខ្មៅរបស់វិមានបរិសុទ្ធភូមិភាគខាងលិចនេះមនុស្សធម្មតាសំបីតែក៏មិនធ្លាប់ឮផងហេតុអីក៏យកមិញចាំតែឆ្នាំងថ្នាំរបស់ខ្ញុំទៅវិញឯងសាកទីមើលប្រសិនបើខ្ញុំយកភស្តាងមួយក្រនេះទៅមុខក្រុមព្រះតើទ្រង់នឹងស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉េចបងថ្លៃទី9យល់ច្រឡំហើយខ្ញុំម្ចាស់ស្រាប់តែមិនស្រួលខ្លួនសុំលាទៅសិនហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកកេងមិនសូវលក់ទេអាចព្យាបាលជើងលោកឲ្យជាខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តកេងទេជើងដែលស្ពឹកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំពេញរបស់ក្រុមព្រះស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ដឹងវិញជួយអរគុណគុំលោកគុំគូសំពេកយើងសុទ្ធតែជាគ្នាអញទេក្រមព្រះជីពចរដោយញ៉ាប់ប្រស្រីភ្នែករីកធំនេះមិនមែនជាការរើឡើងនៃពីឈាមជីទេតែជាសារធាតុជីតឹងសារធាតុនេះប្រើតែអញគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយមនុស្សទេតែពេលប៉ះជាមួយស្មៅឈាមខៀវវានឹងក្លាយជាពីសម្លាប់មនុស្សភ្លាមបងប្រុសក្រមព្រះលោកកើតអីហ្នឹងបងថ្លៃទី9នាងមិនមែនអួតខ្លួនថាជាគ្រូពេទ្យទេវតាទេហេតុអីក្រមព្រះហូបស្មៅឈាមខៀវរបស់នាងហើយបែរជាអួតឈាមចិត្តស្លាប់ទៅវិញនាងមនុស្សអត់បានការគ្មានចំណេះដឹងហ៊ានប្រើថ្នាំពីសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងអ្នកមីងច្បាស់ជាការលួចតាក់ទងមន្ត្រីខាងក្រៅរបស់នាងត្រូវបែកធ្លាយទើបគុំគួនក្នុងចិត្តយកស្មៅពីនេះមកសម្លាប់ក្រុមព្រះទាំងរស់
ម៉ូជីនហ៊ានត្រូវពីផ្សេងមានគេលួចដាក់សារធាតុជឿតឹងក្នុងអាហារគាត់មុនបើខ្ញុំចង់បំពុលគាត់យប់មិញនៅលើកំជុលចាក់សម្រាប់គាត់មិនស្រួលជាងមិនចាំបាច់ខំទៅសុំថ្នាំនៅវិមានជីនឡានធ្វើអី ពិតមាត់ចិត្តស្លាប់ហើយនៅហ៊ាននិយាយញុះញង់ទៀតឆាប់ឡើងអូស្ត្រីពីស្ពោដែលប៉ុនប៉ងសម្រាប់ក្រុមព្រះនេះទៅវាឲ្យស្លាប់នៅទីធ្លាទៅ ព្រះរាជទាយាទយាងមកដល់ហើយព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងមិនក៏ខឹងខ្លាំងម្លេះយើងឮថាជំងឺជើងរបស់លោកពុកមាទី9បានជាសះស្បើយហើយទើបទទួលបញ្ជាពីព្រះបតានាំយកសារសម្ងាត់យោធាដ៏សំខាន់មកពិភាក្សាជាមួយលោកពុកមាទី9មិនដែរថ្ងៃនេះលោកពុកមាទី9មិនងាយស្រួលទទួលភ្ញៀវទេ ព្រះរាជទាយាទទ្រង់យាងមកចំពេលល្អណាស់ព្រះមេតាម្ចាស់កត្រីចេះតែថាខ្ញុំម្ចាស់ដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងថ្នាំប៉ុន្តែស្មៅឈាមខៀវនោះគឺព្រះរាជាប្រទានឲ្យនៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាទោះបីជាខ្ញុំម្ចាស់ហូបប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំ100ក៏ដោយក៏មិនហ៊ានយករបស់ប្រទានពីព្រះរាជាទៅបំពុលព្រះអង្គម្ចាស់ដែរនេះច្បាស់ណាស់ថាជាពលចាស់ក្នុងខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់បានជួបនឹងថ្នាំទឹកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្លាប់រស់ហើយ បន្សាប់ជាពលចុះហេតុអ្វីយើងឮថាលោកពុកមាទី9បានក្អួតឈាមខ្មៅសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅហើយអ្នកមនាងទី9អនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅមើលបន្តិចទៅបើពិតជាកំពុងបន្សាប់ជាតិពុលមែនយើងក៏ងាយស្រួលត្រឡប់ទៅរីកាវិញ ថ្នាំទឹកនេះមានសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់ពេលនេះម៉ូជីនហ៊ានត្រូវដំខ្យល់បំផុតមិនអាចជួបអ្នកណាបានទេក្រែងលោមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យទ្រង់ឈួតវង្វេងតើការទទួលខុសត្រូវនេះជារបស់ព្រះរាជទាយាទឬជារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ថ្ងៃនេះព្រះរាជាបញ្ជូនព្រះរាជទាយាទនាំសារសម្ងាត់មកបញ្ជាឲ្យឃើញពីការយកព្រះតីទុកដាក់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ប្រសិនបើដោយសារតែព្រះរាជទាយាទចេះចូលទៅបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បរាជ័យមានគ្រោះថ្នាក់បើមានការបន្ទោស ល្អយើងនឹងរងចាំលោកពុកមាទី9សម្រាប់ព្យាបាលឲ្យជាសិនតោះថ្នាំពុលវលពណ៌ស្វាយមិនមែនគ្មានថ្នាំបន្សាបទេគម្ពីរបុរាណបានកត់ត្រាថានៅជ្រលងភ្នំយន្តអ៊ូដ៏ជ្រៅមានដើមប្រវីងដែលស្រូបយកថ្នាំពុលពីធម្មជាតិអាចបន្សាបជាតិពុលនេះបានប៉ុន្តែមិនបានទេឥឡូវនេះជារដូវរងាភ្នំយន្តអ៊ូត្រូវប្រើគ្រប់ដណ្ដប់តាមផ្លូវមានច្រាំងចោតព្រះជាយាទ្រង់មានព្រះកាយមាសពេជ្រទុកឲ្យទូបង្គំទៅវិញល្អជាង ទេខ្ញុំត្រូវទៅដោយផ្ទាល់រឿងនេះតាក់ទងនឹងអាយុជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនទុកចិត្តដែរការជួយសង្គ្រោះទ្រង់លើកនេះក៏គ្មានចិត្តអាត្មានិយមដែរលើកនេះបើដំណើរការរលូនត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នក ប្រើធ្លាក់បិទភ្នំហើយអាកាសធាតុបែបនេះចូលជ្រលងភ្នំមិនខុសពីរកផ្លូវស្លាប់ទេកុំឲ្យម៉ូជីនហ៊ានមិនទាន់ដាច់ខ្យល់ផងនាងទៅត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យគេមុន ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុជួនកាលក៏មានពេលមិនច្បាស់លាស់ដែរបើនៅតែពន្យាពេលទៀតគេប្រកាសជាខ្លាចជាសាកសពមិនខានយ៉ា សេះនេះរអិលជើងមុខហើយប្រហែលជាត្រូវចោលសេះឲ្យដើរវិញហើយវៃឆឹងក៏ជាអ្នករបួសដល់ថ្នាក់នេះសរសៃពូប្រហែលជាដាច់ហើយស្ដាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះចុះពីលើភ្នំភ្លាមខ្ញុំជួយរកថ្នាំឲ្យអ្នកកុំភ័យគ្រាន់តែជារឿងតូចតែទេមានតែខ្ញុំទេដែលអាចរកដើមប្រវីងស្ឃើញ សត្វតិរិឆាននេះឆាប់គេចចេញទៅ សំណាងល្អមិនអី ស៊ូយុនជីននាងនៅឯណា បើនៅតែរកមិនឃើញប្រភពភ្លើងនិងអាហារទេខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវត្រជាក់ស្លាប់នៅទីនេះមិនខានព្រៃជ្រៅភ្នំខ្ពស់ព្រៅធ្លាក់បិទភ្នំបែបនេះមិនក៏មានអន្ទាក់សត្វដ៏ល្អិតល្អន់បែបនេះសត្វតូចចាត់ទុកថាសំណាងល្អហើយដែលបានជួបខ្ញុំអ្នកណាអាក្រក់ម្លេះតូចប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ចាប់ដែរត្រូវរើមែកឈើខ្លះត្រឡប់ទៅបង្កាត់ភ្លើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទាំងពីរប្រកាសជាត្រជាក់ស្លាប់នៅទីនេះមិនខានចង្រៃមិនក៏ចៃដន្យអីឆ្នាំស្ពឹកអស់នៅពេលនេះ
អ្នក ឡុងហ្វឹងនិយាយថាឯងចូលទៅភ្នំអូនអ៊ូតែម្នាក់ឯងព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែដេកនៅលើគ្រែបើបន្សាបជាតិពោរួចតើមានតែព្រះជាយាទេដែលអាចមើលថែខ្ញុំបាន ខ្ញុំខំប្រឹងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់គឺដើម្បីឲ្យជើងទាំងពីររបស់លោកអាចក្រោកឈរឡើងវិញបានចុះលោកវិញលោកដឹងទេថាអ្នកដែលមិនគោរពគ្រូពេទ្យមានទីបញ្ចប់បែបណា ខ្ញុំស្មានថាមួយជីវិតនេះលែងបានជួបឯងទៀតហើយពួកឯងពិតជាចេះរកពេលមកមែនសំណាងហើយដែលខ្ញុំមានសំណាងធំធ្លាក់ចុះមកតាក់នឹងមែកឈើនេះខ្ញុំរកឃើញក្របសណ្ដែកព្រះច័ន្ទហើយបន្សាបជាតិពោរួចហើយជាតិពោរាប់ពាន់មុខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវបានបន្សាបអស់ហើយថ្នាំនេះមានក្លិនចម្លែកខ្ញុំអាចដឹងច្បាស់បើព្រះអង្គម្ចាស់ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកដាក់ថ្នាំពោលច្បាស់ជាកាត់ខ្ញុំជាកង់មិនខានត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមមានគូឈីឲ្យគ្រាន់តែចង់ស្អីឥឡូវឯងរត់ចេញទៅមិនទាន់បាន3ម៉ាយផងច្បាស់ជាត្រូវឆ្មាំរបស់ម៉ូជីនហ៊ានចាប់មកវិញមិនខាននេះគឺជាថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់របស់តំបន់ CU គ្មានពណ៌គ្មានក្លិនយប់នេះឯងរកវិធីដាក់ថ្នាំនេះចូលក្នុងស្រារបស់យាយវៃឆាំងនិងម៉ូជីនហ៊ានឯងគួរតែដឹងថាពួកយើងគ្មានផ្លូវថយក្រោយទេលើកនេះអរគុណបងខ្លាយដែលបានជួយរកថ្នាំបន្សាបពីមុនឈីអើមិនដឹងក្តីស្រាមួយកែវនេះចាត់ទុកថាឈីអើសុំទោសបងខ្លាយចោះគួរសំពេចហើយប៉ុន្តែដៃឯងញ៉ោអញ្ចឹងថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ក្នុងស្រានេះប្រហែលជាហៀចេញអស់ហើយឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អី ឡុងហ្វឹងចាប់នាងទៅយាយវៃឆាំងសុទ្ធតែជានាងដែលបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងស្លាប់ជាមួយខ្ញុំថ្នាំពោលនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកដាក់តែសុទ្ធតែជាស្ត្រីចំណាស់នោះបង្ខំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដាយបង្កើតរបស់លោកដែលស្លាប់ដោយសារសម្រាលកូននោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យអត់ទេគឺស្ត្រីចំណាស់នោះនាងបានដាក់ថ្នាំពោលក្នុងថ្នាំជំនួយរបស់ម្ដាយលោកធ្វើឲ្យម្ដាយលោកស្លាប់មុនពេលស្លាប់នៅតែចង់ទម្លាក់កំហុសនេះគឺជាលិខិតសារភាពរបស់គ្រួសារលោកមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកកុំបារម្ភព្រះអង្គម្ចាស់នឹកឃើញគុណដែលអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់នឹងមិនសម្លាប់អ្នកទេឲ្យតែអ្នកសូត្រធម៌សំទោសមួយជីវិតនេះគឺចាត់ទុកថាមានចិត្តមេត្តាហើយព្រះអង្គម្ចាស់រីករាយសហការជាមួយមន្ត្រីក្បត់បង្កការបះបោរកងទ័ពការពាររាជវាំងត្រូវបានវាយបំបីតបឧទាមកំពុងឈ្មោះមកកាន់រាជវាំងនិងវាំងរបស់យើងហើយឡុងហ្វឹងស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំនាំទ័ពទៅបង្ក្រាបការបះបោរជាមួយខ្ញុំថ្ងៃរៀបការមកបំផ្លាញកម្មវិធីតោះពួកយើងទៅដោះស្រាយឲ្យលឿនកុំឲ្យខាតពេលចូលបន្ទប់សំដំណេកមនុស្សគ្មានបានការនេះពិតជាសេសបាយមែនប៉ុន្តែគ្មានប្រយោជន៍ទេយប់នេះខ្ញុំទើបជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនិយាយថាវាប្រហារអ្នកដឹកនាំមុនខ្ញុំស្អប់បំផុតគឺទង្វើដែលគ្មានខួរក្បាលបែបនេះព្រះអង្គម្ចាស់តំណែងព្រះចៅអធិរាជត្រូវបានគេប្រគល់ឲ្យដល់មុខផ្ទះហើយលោកមិនយកទេធ្វើជាព្រះចៅអធិរាជមានអ្វីល្អមានរឿងរាប់មិនអស់ដែលត្រូវដោះស្រាយហើយថែមទាំងត្រូវបែងចែកពេលវេលាដើម្បីកំដរនាងទៀតទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមិនស្មើនឹងស្នាមញញឹមរបស់នាងឡើយ